नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ये चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को बंधु मैंने आज यही वीडियो रे आपण मैंने 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासर 12टी राशि मासिक राशिफल संपर्क में जानापी जाऊँगी। जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर देखुंट से मैंने प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाद्वारा आमे जेतेबेले नुआ वीडियो अपलोड करिवु सर्वप्रथमे ताहार सूचना आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। तो बंधु मैंने आसतु एबे जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासर कर्कट राशि मासिक राशिफल संपर्क में। तो बंधु मैंने जदि आपण कर्कट राशि जातक बा जातिका अटंती तेबे सेप्टेम्बर मास 2026 आपणक जीवन में किसी परिवर्तन नहीं आसबार सूचना देउछि। निश्चिंत भाव जानिबा को चाहूथिबे एही मासरे आपणक धन और पारिवारिक जीवन किपरि रहिबो, चाकरी रे उन्नति हेबो कि नाही, व्यवसाय रे लाभ हेबो कि नाही, प्रेम और दाम्पत्य जीवन रे सुख रहिबो कि नाही, छात्र छात्रींक पई समय किपरि रहिबो, स्वास्थ्य पक्षरु केउं कथार सतर्क रहिबाकु पड़िबो। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही मासरे किछि समय आपणक पई अधिक अनुकूल रहिबो एवं किछि समय रे निष्पत्ति नेबा समय रे अधिक सावधानता रहिबा आवश्यक हेबो। विशेषकर 17 सेप्टेम्बर पर सूर्यंक स्थिति रे परिवर्तन एवं 18 सेप्टेम्बर पर मंगलंक स्थिति रे परिवर्तन हेबारु मासर शेष भाग आरंभ भाग ठारू किछिटा भिन्न रही पारे। सेप्टेम्बर मास कर्कट राशि पई एक मिश्रित किंतु शिखिबा एवं आगको बढ़िबार मास हेबो। मासर आरंभ रे द्वितीय भाव में सूर्यंक शुभ प्रभाव जोगु धन परिवार एवं निज कथा प्रभाव बढ़ी पारे। आपण निज योजना को अन्य मानक सम्मुख में भल भाव में रखिपारे। तृतीय भाव में शुक्रंक प्रभाव जोगु साहस जोगाजोग एवं निज प्रयास रे सफलता मिल पारे। नुआ लोकंक सह परिचय होई पारे। कौनसी काम निजे प्रयास करिबा द्वारा ताहार फल मिलबार संभावना रहिबो। 24 सेप्टेम्बर पर घर परिवार और मानसिक शांति संपर्कित विषय रे अधिक चिंता करि पारंती। अष्टम भाव में राहु एवं द्वितीय भाव में केतुंकर प्रभाव जोगु धन और परिवार संपर्कित किसी अप्रत्याशित परिस्थिति आसीपारे। द्वादश भाव में मंगलंक प्रभाव जोगु मेडिकल खर्च दूरयात्रा किंबा कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम हो पारे। तेबे 18 सेप्टेम्बर पर मंगल जन्मस्थान रे प्रभाव पकाइबारु मासर शेष भाग में राग अस्थिरता एवं तरबरिया निष्पत्ति ठारू दूरे रहिबा भल। चाकरी करुथुबा कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई एही मासटी परिश्रम पूर्ण रही पारे। कार्यक्षेत्र में निज दक्षता प्रमाण करिवार सुजोग आसीबो। द्वितीय भाव में सूर्य एवं बुधंकर शुभ प्रभाव जोगु निज कथा को ठीक भाव में उपस्थापन करिवार सुजोग मिल पारे। ऑफिस रे आपणक काम रे अधिक दायित्व आसीपारे। आरंभ रे एही दायित्व किछिटा चाप भली लागिले मध्य परवर्ती समय रे एहा आपणक अभिज्ञता बढ़ाइबो। नुआ चाकरी पई प्रयास करुथुबा व्यक्ति माने निज प्रयास जारी रखंतु। गोटिए सुजोग न मिलिले निराश होई चेष्टा बंद करंतु नहीं। तेबे मासर द्वितीय भाव में मंगलंक प्रभाव जोगु कार्यक्षेत्र में रागी करी कथा कहिबा ठीक हेबो नहीं। उपरिस्थ अधिकारी किंबा सहकर्मी सहित मतभेद हेले मध्य शांत भाव में कथा हुंतु। व्यवसाय पई एही मासरे सुजोग एवं सतर्कता दुईटी जाक रहिबो। तृतीय भाव में शुक्र एवं शुभ बुधंक प्रभाव जोगु ग्राहकों सह जोगाजोग व्यावसायिक कथबार्ता एवं नुआ प्रयास रे सहायता मिल पारे। निज प्रयास रे नुआ ग्राहकों सहित जोड़ीबार सुजोग मिलिबो। पुराना संपर्क मध्य काम रे आसी पारे। किंतु अष्टम भाव में राहुंक प्रभाव जोगु व्यवसाय रे हठात परिवर्तन किंबा अप्रत्याशित परिस्थिति आसी पारे। तेणु टंका लगाइबा किंबा बड़ व्यावसायिक निष्पत्ति नेबा पूर्व भल भाव में बुझी एवं भावी चिंती काम करंतु। धन पक्षरु द्वितीय भाव में सूर्यंक शुभ प्रभाव जोगु आय एवं धन संपर्कित प्रयास रे भल संभावना रही पारे। किंतु केतुंक प्रभाव जोगु धन संचय करि रखिबारे किछि समस्या आसी पारे। तेणु अनावश्यक खर्च कमाइबा एही मासरे अत्यंत आवश्यक। पारिवारिक जीवन रे एही मासरे मिश्रित फल देखिबाकू मिलिबो। द्वितीय भाव में सूर्यंक शुभ प्रभाव जोगु परिवार रे आपणक मत को गुरुत्व मिलिबो।
ପରିବାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜର ମନରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ମତ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଦୂରତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ମନର କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ। ସର୍ବଦା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା କରନ୍ତୁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଗ, ଜିଦ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ। ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ନିଜ ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ନିଜ ପ୍ରୟାସର ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପଢ଼ା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାପ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅଧିକ କାମ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ରାଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା କିମ୍ବା ଅସାବଧାନ ରହିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଧନ ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସହାୟତା କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ନିଜ ପ୍ରୟାସ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନିଜ କାମକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ବୁଧ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବାରୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନୂଆ ଗତି ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ କିଛି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରାହୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା ପରିବାର କିମ୍ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନବମ ଭାବରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଗ, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ବନ୍ଧୁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଶିଖାଉଛି। ଜୀବନର ସବୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ମନ ପସନ୍ଦର ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହାକୁ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ରାଗ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧିକ ଯଦି ଭଲ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକ ବା ଜାତିକା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଏବଂ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ। ଏହି ଶୁଭ କାମନା ସହିତ ଆଜିର ନୂଆ ମାସିକ ରାଶିଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।